салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба барномаи ахбори озодӣ ки бо таҳаввулоти тоҷикистону ҷаҳон шуморо ошно мекунад. имрӯз 21 август ин мавзӯъҳоро дар мадди назар дорем. дар ҳоле ки думаи давлати русия дар фикри ҷаримаву ихроҷи муҳоҷирон ва аҳли оилаи онҳост, муҳоҷирон дар фикри кӯмак ба мардуми вилояти ҷангзадаи Курск ҳастанд. на овардем мондем, насиби иншоллоҳ карочи мебаранд ёрдам ай тарафи таксиҳои Нижний Новгород Москва. Тоҷикистон барои ҷилавгирӣ аз вуруди бемории обилаи маймун назорати рафтуомади мусофирон дар марзҳои кишварро таҳким мебахшад. асбобҳо ё ки дастгоҳҳое ки ҳарорати баданро дар фосилаи муайян, яъне муайян карда метавонанд, дар фурудгоҳҳои байналмилалӣ насб шудаанд. ва дар Қазоқистон 4 навраз духтари ҳамсинфашонро ба ғуломии ҷинсӣ маҷбур намуданд ва акнун наздиконашон мехоҳанд қазияро рӯпӯш кунанд. бокирагии ӯро як корманди кумитаи амният гирифтааст. субҳи 21 август нирӯҳои баҳрии Украина муҷтамаи пойгоҳҳои зидди мушакии С-300 Русияро дар вилояти Ростови ин кишвар ҳадаф қарор доданд. ҳамчунон як мавҷи ҳавопаймоҳои бидуни сарнишини Украина ба пойтахти Русия ҳамла карданд. волии вилояти Ростови Русия Василий Голубев ва амири Москав Сергей Собянин ҷой доштани ҳамлаҳоро тасдиқ намуданд. истиёди кулли нирӯҳои Украина мегӯяд пойгоҳҳои зидди ҳавоӣ воқеъ дар Новошахтинский вилояти Ростов аҳолии мулки Украинаро мушакборон мекарданд. ба қавли ҳамин манбаъ нирӯҳои Украина 1200 километри мураббаъ ва умуман 92 шаҳраку деҳаи вилояти Курски Русияро ишғол намуданд. дар марзи ду кишвар як минтақаи ба истилоҳ буферӣ бунёд карданд то аҳолии мулкиро аз оташи мушакҳои Русия эмин нигоҳ доранд. амалиёти артиши Украина дар вилояти Курск боиси фирори садҳо ҳазор аҳолии ин вилоят ба дохили Русия шудааст. як гурӯҳи муҳоҷирони тоҷики муқими шаҳрҳои Нижний Новгород ва Москав барои мардуми фирории Курск кӯмакҳои башарӣ ирсол намуданд. на овардем мондем, насиби иншоллоҳ карочи мебаранд ёрдам ай тарафи таксиҳои Нижний Новгород Москва тарафи Курский област помощь беженцам. дар ҳамин ҳол ба назар мерасад ки вакилони думаи давлати Русия баъзе табақаи муҳоҷирон ва ҳузури оилаҳои онҳо дар Русияро аз таҳдидҳои муҳим ба амнияту суботи ин кишвар мешуморанд. тафсилот дар гузориши ҳамкорам Каймарсиято. сергей миронов раҳбари ҳизби русияи одил даъват дорад ки дар сурати ихроҷи муҳоҷирон аз Русия аҳли оилаи онҳо низ аз ин кишвар берун карда шаванд. ӯ ин пешниҳодашро ба сарвазири Русия Михаил Мишустин фиристодааст. ба ҷуз ин ба андешаи Миронов барои онҳое ки бидуни раводид ба Русия меоянд бояд пули вурудро ҷорӣ намуд. аз ин маблағ ба гуфтаи Миронов имкони пардохти ихроҷи муҳоҷирон фароҳам мегардад. илова бар ин раиси ҳизби русияи одил аз маҳдуд кардани теъдоди муҳоҷирон дар хадамоти таксӣ, соҳаҳои тиббу маориф ва дорусозӣ ҷонибдорӣ намуда хостааст ки низоми патентӣ аз байн бурда шавад ва муҳоҷирон танҳо тибқи дархости мушаххаси корфармоён ба кор дар Русия ҷалб гарданд. яке аз дигар талаби Миронов манъи бо худ овардани оилаҳои ин муҳоҷирон мебошад. умедворам ки раҳбари ҳукумат пешниҳодҳои моро ки ба манфиатҳои шаҳрвандони Русия комилан мувофиқат мекунад дастгирӣ намуда дар соҳаи танзими муҳоҷират тағйироти таъхирнопазир ва заруриро ворид мекунад. ҳафтаи ҷорӣ гурӯҳе аз вакилони думаи давлатии Русия низ тарҳи қонунеро пешниҳод карданд ки оилаҳои муҳоҷиронеро ки бо патент кор мекунанд аз ҳаққи даромадан ба Русия маҳрум мекунад. дар ҳамин ҳол вакили думаи давлатӣ Светлана Бессараб пешниҳоди мазкурро ба баҳс кашид ва аз муҳоҷирону оилаҳои онҳо ҳимоят кард. вай дар суҳбат бо нашраи Утренний Юг гуфт ки хатари муҳоҷирони оиладор аз онҳое ки ба танҳоӣ ба Русия меоянд камтар аст. ба гуфтаи Бессараб дар афзоиши ҷинояткорӣ миёни муҳоҷирон на худи онҳо балки фасод ва саҳлангории мансабдорон айб дорад. вакил таъкид намудааст ки муҳоҷирон бештар ба кори каммузду шароити бад дошта розӣ мешаванд. агар ба ҷои ин муҳоҷирон мардуми маҳаллӣ ба маоши баландтар ба кор ҷалб шаванд арзиши хидматрасонӣ низ боло меравад. аз ин рӯ ба андешаи Бессараб ташаббуси вакилони ҳизби либерал-демократи Русия
تنها بر زیان است. مشکل امروزه نه خود مهاجران بلکه فساد است که امکان داد بسیاری از مهاجران کم سواد که اکثرا نه تنها سنت های ما بلکه حتی زبان را نمیدانند در روسیه سکونت نموده گاه زیر حمایت بعضی منصبداران الهیده خودسری کنند. باید با همین تمایل مبارزه برد، نه بر ضد آنهایی که آماده‌اند در روسیه صافدلانه و پرثمر کار کنند. این گفتمان ها در شرایط صورت میگیرد که ویچسلاو ولودین رئیس دومای دولتی امروز در تلگرام کانالش نوشت که عین زمان در بررسی آنها تقریباً 30 لایحه قانونی وابسته به تنظیم مسئله مهاجرت قرار دارد. از این میان 6 طرح قانون تنها در همین ماه اوگوست بعد از ملاقات وکیلان دومای دولتی با رای دهندگانشان وارد شده است. برنامه را با گزارشی از تاجیکستان ادامه میدیم. مقامات بهداشتی تاجیکستان میگویند برای پیشگیری از پنشوی بیماری آبله میمون نظارت در فرودگاه و سرحدهای مرزی را پرزور کردند. سرایت این بیماری در یکی از ممالک افریقایی نگرانی جدی سازمان جهانی بهداشت را به بار آورده است. پیشتر از این وزارت تندرستی گفته بود مواد و دستگاه سنجشی و ایمی این بیماری را ندارد، اما نشانه های آن مشخص بوده با از نظر گذرانی مشاهده میشوند. تب بلند، درد موشک‌ها و آبله های کلان در روی پوست از علامت های این بیماری بودند. جزئیات در گزارش ارشاد سلیمانی و امیر سویف. امپاکس، مانکی پاکس، آبله میمون نام‌های گوناگون یک بیماری است که روز 14 اوگوست سازمان جهانی تندرستی از خطر همه‌گیری آن هشدار داد و در دنیا وضع فلاکت‌آمیز اعلام کرد. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید برای پیشگیری از آمدن این بیماری به کشور در 4 فرودگاه بین المللی و گذرگاه‌های مرزی دستگاه‌های لازم را نصب کرده است. از سال 2022 این جانب ما این معلومات را داریم و البته نقطه‌های سانیتاری و کارانتینی در گذرگاه‌های سرحدی دولتی مخصوصا در فرودگاه‌های بین المللی شهری که شما می‌دونید ما 4 فرودگاه بین المللی داریم و بیش از همه بسیار سفرها یعنی که هواپیماها توسط فرودگاه‌های بین‌المللی شهر دوشنبه و خوجند به سفرهای خارجی یعنی که به خارج کشور پرواز میکنند. ولی گفته نمی شود که تفتیش در مرزها چگونه و با چه جهاز گذرانده می شود، چون وزارت پیشتر گفته بود که مواد و دستگاه سنجشی و این بیماری را ندارد. در سال 2024 بیش از 18,000 موردی تایید شده گرفتاری و نزدیک به 750 حادثه فوت ثبت شده است. مکان خروج دیگر باره این بیماری افریقای مرکزی و جنوبی است. در کشورهای اروپایی حالت گرفتاری در سوئیسرا ثبت شده است. از کشورهای آسیایی نزدیک به تاجیکستان، پاکستان هم ثبت شدن بیماری را تایید کرد. معاون سرطبیب بهداشتی تاجیکستان میگوید مسافرانی را که از تاجیکستان به کشورهای زیر خطر میروند یا مسافرانی که از آن جایها میآیند زیر نظارت دارند و معلومات آنها را به قید میگیرند. البته ما کارانتین رو بعد از اخلاً پیدا شدن یک گمانبر باید اعلام داشته باشیم، اما خوشبختانه تا حال یگان نفری که مثلا با تب بلند در فرودگاه پیدا شده است دریافت نکرده ایم. به هر حال اسباب‌ها یا اینکه دستگاه‌هایی که حرارت بدن را در فاصله معین کرده می‌توانند در فرودگاه‌های بین‌المللی نصب شدند. سازمان جهانی تندرستی میگوید آبله میمون بیماری است که از میمون‌ها خروج کرده است و سرایتی است و از انسان به انسان می‌گذرد، اما آن با فرق از ویروس کووید 19 توسط نفس یا هوا انتقال نیافته تنها با رسیدن پوست و با آب دهان می‌گذرد. همچنین خطر انتقال این بیماری از حیوان به انسان نیز وجود دارد. آبله میمون هرچند خیلی خطرناک دانسته می‌شود، اما تفاوت شونده است و وایه‌ها یا واکسین‌های ضد آن الکی ساخته شده‌اند. این بیماری را توسط تست و اصول‌های آزمایشگاهی معین می‌کنند. تاجیکستان می‌گوید هرچند تست و واکسین‌های ضد این بیماری را ندارد، اما با سازمان جهانی تندرستی وارد گفتگو شده است.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در قزل‌ورده قزاقستان 4 خواننده مکتب یک همسبق خود را بیش از نیم سال در اسارت شهوانی نگاه داشته مجبور به تنفروشی کردند. با تهدید به مرگ و قتل والدان دختر آنها از این راه پول کار می‌کردند. فاجعه دهشتناکی ماه ینور امسال رخ داده است اخیراً آشکار شد و در جامعه قزاقستان سر و صدای زیادی برپا کرد. گزارشی نسته شیوریم در این باره را زرانگیز نوروز تقدیم می‌کند. 4 خواننده مکتب در ولایت قزل‌ورده قزاقستان تلفن موبیلی همسینفشان را گرفته او را در سامانه دختران تنفروش ثبت نام کردند. مقامات قزاقستان بارها تلاش کرده بودند که این سامانه را ببندند. خوانندگان مکتب همسبق خود را مجبور کردند با پول خدمت شهوانی رساند. وقتی دختر نپذیرفت او را با نوار شانتاژ یا تهدید کردند که در آن با تن اوریان ثبت شده است. در این باره مادر دختر به خبرنگاران نقل کرد. ماه فеврал به خانه می آمد، به مکتب می رفت. اگر روزهای اول فقط بیگاه و شب از خانه برآمده می رفت، دیرتر دیگر روزانه هم می برآمد. روزهایی بودند که می گفت تا 2 روز او را مجبور به این کار می کنند و هر ساعت طلب می کردند که پول فرستد. مردانی که از خدمت شهوانی دختر نابالغ استفاده می‌کردند پول را به صورت حساب می‌فرستادند که به رقم تلفن او پیوست بود. در نیم سال اخیر به حساب او بیش از 1000 بار پول گذرانده شده است. به حساب‌های پیشکی دله یا میانروهای نابالغ از حساب همسبق خود هر ماه تقریباً $6000 کار می‌کردند. تمام این مدت قربانی اسارت شهوانی می‌ترسید که به والدانش در این باره خبر دهد. وقتی مادرش آگاه شد به پلیس شکایت برد. ولی مقامات محلی از جمله مسئولان اداره معارف کوشش کردند تا زن حادثه را رسانه‌ای نکند. سردار ریاست کارهای داخلی مرا دعوت کرد و گفت که چرا به رسانه‌ها خبر دادید و گفت ما همه را همینجا حل میکنیم و من باید با کسی صحبت نکنم. خود همانجا او به مفتشی که این پرونده را میبرد سپارش داد که ضد من پرونده جنایی باز کند. ولی قضیه دختری نابالغ رسانه‌ای شد و سر و صدای زیادی برپا کرد. وکالتدار حقوق کودک قزاقستان دینار ازیکیوا در صفحه خود خبر داد که تحقیق حادثه سر شده به غلامی شهوانی یاری ضروری طبی رسانیده می شود. معلوم شده است که خوانندگان مکتب دختر را نه تنها به قتل تهدید می کردند بلکه با کمترین کوششی سرکشی از امر آنها او را شکنجه می نمودند. همچنین به گفته مادر جبردیده به وی مواد مخدر می دادند. وقتی دختر به جای امن آورده شد از لحظه های دهشتناک زندگی خود در نیم سال اخیر نقل کرده است. این دختر به من چیزهای دهشتناک نقل کرد. با کیرگی او را یک کارمند کمیته امنیت گرفته است. در این باره دختر در یک صحبت توسط زوم به من نقل کرد. من دوباره پرسیدم که تو باور داری که وی مأمور امنیت است؟ وی گفت بله، او خویش یکی از گمانبران است. دادگاه اول هر 4 گمانبر را به حبس خانگی محکوم کرد ولی بعد رسانه‌ای شدن حادثه حکم 3 نفر تغییر یافت و آنها به حبس گرفته شدند. این نورسان به جلب دختری نابالغ به تنفروشی متهم می‌شوند. والدان آنها را هم به جوابگری کشیدند. مادر دختر قربانی از جان خود و دخترش نگران است و گفته او نزدیکان گمانبران پیوسته به نزد آنها آمده فشار می‌آورند تا شکایتشان را پس بگیرند. و خبر کوتاه در شهر دوشنبه اولین مسابقه قهرمانی جهان در رشته گوشتنگیری برگزار می‌گردد. در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه نخستین سبقت قهرمانی جهان اوید به گوشتنگیری روزهای 30 و 31 آگوست در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی دایر خواهد شد. در این مسابقه اشتراک زیاده از 200 ورزشگر از 60 کشور جهان در نظر می‌باشد. رقابت‌ها از روی 9 وزن، 3 وزن میان زنان و 6 وزن بین مردان صورت میگیرد. مبلغ عمومی جایزه های مسابقه $400,000 را تشکیل میدهد. دوستان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر از یک شما که چون همیشه تا پایان برنامه ما را تماشا کردید. البته خبرهای از این بیشتر رو شما میتوانید در وبسایت azadi.org و صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس نمایید. فراموش نکنید فردا شما را منتظر خواهیم بود. تا دیدار نوبتی خود را احتیاط نمایید و خدا نگهبان هر یک شما.